కొంచెం ఇటు తిప్పాలి, కొద్దిగా ఇటు తిప్పాలి, ఇటు తిప్పడం ఇలాగే, ఇటు 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 పక్కకి అలా ఉంచు. వాసుదేవ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर ई.के. नमस्कारं मास्टर ई.के. नमस्कारं मास्टर एम.एन. नमस्कारं मास्टर एम.एन. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet. Namaskaram master C.V.V. to your lotus feet.
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धियो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि शं नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः May the light in me, be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment. May it fill the darkness of noise we do and convert it
into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इक्रालकुलाम्भोधि विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनोजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणार्द्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। योगप्रभा समाराध्य जनता प्रियजनार्दनं वन्देऽहं रामकोटि सदेशिकं प्रेमरूपिणं। वन्देऽहं रामकोटिशं रोगिणाम् आर्तिनाशकं प्रभाकरसमं धीरं ब्रह्मप्रेमसुन्दरं। प्रभाकरकृपापूर्ण जीवनं प्रेमभावनं प्रणतार्तिहरं कृष्णरामकोटीश्वरं भजे। आराधनमो यतीन्द्र श्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोलेश विक्षिप्तं समस्तं चरजस्तमः। सीतारामयतीन्द्र श्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे।
अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षसे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहम् मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यज्ञहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदय श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Divine light, divine love, divine life, Master C.V. Namaskar. Agrata prushthataschaiva पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः. सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः. ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः. मैत्रेयाय नमो नमः. मैत्रेयाय नमो नमः. वासुदेव.
నమస్కారం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హనుమానంజనాసూనో వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టఫల్గుణసఖః పింగాక్షో అమితవిక్రమः ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకः లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పः ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై. నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః. తదున్నసం పాండురదంతమవ్రణం శుచిస్మితం పద్మపలాసలోచనం రక్ష్యేతదార్యావదనం కదాన్వహం ప్రసన్నతారాధిపతుల్యదర్శనం. పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసారసర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః. అమ్మవారు సీతమ్మవారు అంటుంది హనుమంతుడితో, ఆ దుష్టుడైనటువంటి రావణుడు ఎవరు చెప్పిన హితం కూడా వాడికి చెవికి ఎక్కట్లేదు. తమ్ముడైనటువంటి విభీషణుడు చెప్పాడు, అలాగే ఆ రాక్షసుల్లో వృద్ధుడైనటువంటి ఆయన చెప్పాడు, ఇంకో ఆయన. అలా చెప్పినా కూడా వాడికేమీ హితం చెప్పినటువంటిది ఎక్కట్లేదు. అందుకని వాడు మృత్యు దగ్గర అవుతున్నాడు అని చెప్పి అమ్మంది. ఆశంసేయం హరిశ్రేష్ఠ క్షిప్రం మాం ప్రాప్స్యతే పతి అంతరాత్మా హి మే శుద్ధ
తస్మింశ్చ బహవో గుణాః. నాయన ఓ కపిశ్రేష్ఠ, హరిశ్రేష్ఠ అంది ఇక్కడ. మామూలుగా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సంబోధన చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇవి వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడేం వాడతారో మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ హరిశ్రేష్ఠ, హరి అనేటువంటి పదం అటు వానరం అనేటువంటి అర్థానికి వస్తుంది. శ్రీహరి మొట్టమొదటి హరి ఆయన కదా. అందుకని హరిశ్రేష్ఠ అనడం ఏమిటంటే ఆ రాముడి యొక్క శక్తి నీలో పనిచేస్తోంది. హరి యొక్క అవతారమే రాముడు కదా. అందుకని ఆయన యొక్క ఇదే నీలో పనిచేస్తుంది అని చెప్పింది కదా. అందువల్ల అసంశయం, సందేహం లేకుండా నా యొక్క పతి క్షిప్రం మాం ప్రాప్స్యతే, తప్పనిసరిగా త్వరగానే నా దగ్గరికి వస్తాడు, నన్ను కలుసుకుంటాడు ఆయన. ఎందుకంటే అంతరాత్మాహిమే శుద్ధ తస్మిశ్చ బహవో గుణా. తస్మిన్ అంటే రాముని యందు చాలా కళ్యాణ గుణములు అనేటువంటివి ఆయన ఎందు ఉన్నాయి. నా అంతరాత్మ అనేటువంటిది శుద్ధమైనటువంటిది. అంటే ఈ రెండింటి కనెక్షన్ ఏమిటి? రాముని యందు కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఉన్నాయి, నా అంతరాత్మ చాలా శుద్ధమైనటువంటిది. అంటే నా అంతరాత్మ అన్న రాముడన్నా ఒకటే. అందుకని మేము కలుసుకోవడం అనేటువంటిది తప్పకుండా జరుగుతుంది అని అర్థం. ఉత్సాహ పౌరుషం సత్వం ఆనృశంస్యం కృతజ్ఞత విక్రమశ్చ ప్రభావశ్చ సంతి వానర రాఘవే. మళ్ళీ ఒకసారి ఆవిడ రాముని యందు ఉన్నటువంటి గుణాలు ఈవిడ మళ్ళీ కొన్ని చెప్తోంది. ఎవరైనా సరే రాముడు ఆయన స్మరిస్తే ఆయనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కళ్యాణ గుణాలు అనేటువంటివి చెప్పకుండా ఉండలేరు. హనుమంతుడు అంతసేపు వర్ణించి చెప్పాడు, మళ్ళీ ఈవిడ కొన్ని వర్ణిస్తుంది. మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నా మనకి కొన్ని గుర్తొస్తాయి. అందులో రాముడిలో ఉన్నటువంటిది విశిష్టత అన్నమాట. అందుకని ఉత్సాహం అనేటువంటిది పౌరుషం అనేటువంటిది. పౌరుషం అంటే పురుషుడు యొక్క స్వరూపం అన్నమాట. అందులో ఆయన అసలు పురుషుడు. ఆయన పురుష అనేటువంటి పదానికి విరాట్ పురుషుడైనటువంటి వాడు. అందుకే మరి పురుష సూక్తంలో ఉన్నటువంటి సహస్ర శీర్ష పురుష అని కదా అందులో చెప్పేటువంటిది. అందుకని ఆ పురుషుడు విశ్వాత్మకుడైనటువంటి వాడు, ఆ పురుషుడు. మరి మనకు కూడా పురుష శబ్దం వర్తిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులని కాదు, పురుష అనేటువంటిది. అసలు పురుష అనేటువంటి శబ్దం దానికి వేదంలో నిరుక్తం అనేటువంటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వేదాంగాల 6 నిరుక్తం అనేటువంటిది. నిరుక్తం అంటే ఎటిమాలజీ, అంటే ఆ పదం ఎలా ఏర్పడింది అనేటువంటి చెప్పేటువంటి సైన్స్ అన్నమాట. పురి శాయతే ఇది పురుష అని చెప్పబడింది. పురుష అనే పదం ఎందుకు వచ్చింటే, పురి అంటే ఒక ఆకారం అనేటువంటి దాన్ని ధరించి దాని యందు ఉంటాడు కాబట్టి పురుష అని. ఈ విశ్వమంతా ఆయన యొక్క ఆకారం కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన పురుషుడు, విశ్వాత్మకుడు. మనకు కూడా శరీరం అనేటువంటిది ఒక ఆకారం ఏర్పడింది, అందులో ఉంటాం. అందరూ జీవులందరూ కూడా దోమ చీమ అన్నీ పురుష శబ్దాన్ని పనికి అని వస్తాయి. ఎందుకంటే ఒక ఆకారం, ఒక ధరించినటువంటిది కాబట్టి ఆ పురుష భావం అనేటువంటిది. అయితే ఇక్కడ పౌరుషం అంటే మామూలుగా మనం పౌరుషం అంటే అసలు ఆయన పౌరుషం అంటే అసలు పురుషుడు ఆయనే అని అర్థం. సత్వం ఆనృశంస్యం, ఆయన బలం, ఉత్సాహం, పురుషం అనేటువంటిది బలం, ఆయన యొక్క దయా లక్షణం, కృతజ్ఞత, పరాక్రమం, ప్రభావం ఇవన్నీ కూడా ఆయనలో ఉన్నాయి. 14 సహస్రాణి రాక్షసానాం జఘానయ జనస్థానే వినా భ్రాత్రా శత్రు కస్తస్య నో ద్విజేత్. జనస్థానంలో తమ్ముడు యొక్క సహాయం కూడా లేకుండా ఆయన ఒక్కడే 14,000 మందిని, భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుల్ని
ఆయన జఘాన ఆయన వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేశాడు కదా. అటువంటి వాడిని ఆయన చూసి శత్రువు భయపడకుండా ఎలా ఉండగలరు? అసలు తప్పకుండా భయపడతారు. రావణాసురుడైనా భయపడ్డాడు కాబట్టి ఆయన లేకుండా సమయంలో తీసుకొచ్చాడు. నస శక్యస్తులయితం వ్యసనై పురుష ఋషభ అహం తస్యానుభావజ్ఞ చక్రస్యేవ పులోమజ. ఆయన వ్యసనై, వ్యసనం అంటే కష్టములు వచ్చినటువంటివి, ఆ కష్టములు అనేటువంటి దాంతో నా శక్య తులయితం, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ కష్టాల చేత కంపించిపోయి దానికి లొంగిపోయి అయినటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు కాదు ఆయన. అటువంటి వాడు కాదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తస్య అనుభావజ్ఞ, ఆయన యొక్క అనుభవం అనేటువంటిది ఉందే దాన్ని నేను తెలిసినటువంటి దాన్ని. తస్య అనుభావం అనేటువంటి పదంలో కూడా అను అంటే కూడా అనేటువంటి అర్థం. ఆయన కూడా ఉండేటువంటి భావం ఉందే దాన్ని నేను తెలిసినటువంటి దాని అనుభావజ్ఞ అంటుంది. ఎందుకంటే ఆ కూడా ఉన్నటువంటిది ఈమె కదా ప్రజ్ఞంతాను. అందుకని ఎలాగంటే ఇక్కడ చెప్తాం చక్రస్యేవ పులోమజ. ఏ విధంగా అంటే పులోముడు అనేటువంటి ఆయన కూతురైనటువంటి శచీదేవి ఇంద్రుడి యొక్క భావం తెలిసినటువంటిది ఎలా అయితే అవుతుందో అందుకని ఆయన యొక్క రాముడి యొక్క భావాన్ని తెలిసినటువంటిది నేనే కదా. అందుకని శరజాలాంశుమాత్ చోర కపే రామవిదారక రామదివాకర శరమాలాంశుమాన్ శూర కపే రామదివాకర శత్రురక్షోమయం తోయముపశోషం నయిష్యతి. రామదివాకర, రాముడనేటువంటి సూర్యుడు ఉన్నాడే ఆయన శరజాలాంశుమాన్ అంటే ఆయన తన యొక్క బాణములు అనేటువంటి కిరణములు ఉన్నాయి, ఆయన బాణాలు కిరణాలలా పనిచేస్తాయి. మామూలుగా ఆయుధాలు అనేటువంటివి అది సచేతనములా అచేతనములా అని మనకు అనుమానం వస్తుంది. ఆయుధాలు వాటంతటవి జీవు కదా అచేతనములుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఆయుధాలు ఉన్నాయే అవి మహా చైతన్యంతో కూడినటువంటి మూర్తులు, ఆయుధమూర్తులు వాళ్ళు. మనం అందుకని రోజు కూడా మనం పంచాయుధ స్తోత్రం అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. భగవంతుడి యొక్క 5 ఆయుధాలు అనేటువంటివి. ఆ ఆయుధాలు అనేటువంటివి ఆయనకంటే శరీరం ఆయనలోంచి వేరే భాగాలు కావు, ఆయనలో ఉన్నటువంటి కిరణాలే ఆయుధాలుగా పనిచేస్తాయి. అవేనమాట. అందుకని ఈయన శరజాల అంశుమాన్, శరజాలము అంటే ఆ బాణములు సమూహం అన్నమాట, అవి ఆయన కిరణములు. అందుకనే రామదివాకర అని చెప్పాడు ఇక్కడ. రాముడు అనేటువంటి సూర్యుడు అన్నాడు. ఆ సూర్యుడు అనేటువంటి పదం ఎందుకు వేశాడు? సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు ఉన్నాయే అవి తీక్ష్ణంగా అన్ని వైపులకి ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి. ఆ కిరణాలు సూర్యుడి కంటే వేరైనటువంటివి కాదుగా, ఆయనలో భాగాలే. సూర్యుడే తన కిరణములుగా అన్ని వైపులకి వ్యాపిస్తూ ఉంటాడు. అలాగా ఈయన రాముడు ఉన్నాడే ఆ సూర్యుడు రాముడు ఒకటే కదా. అంటే సూర్యుడిలో కూడా అంతరాత్మగా ఉన్నటువంటి వాడు కదా. అందుకని సవిత్రమండల మధ్యవర్తి అయినటువంటి నారాయణుడు కదా ఈయన. అందుకని సూర్యుడికి వెలుగు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అసలు ఆ వెలుగు ఈయనే. అందుకని సూర్య దివాకర అని వాడాడు ఆ పదం. వాడుతూ ఇక్కడ అమ్మవారు ఆయన గురించి చెప్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ హనుమంతుడిని కపే అంది. కపే అనేటువంటి పదం ఎందుకు వాడింది? నీటిని పీల్చేసేటువంటి వాడు. కపే అంటే కోతి అనే అర్థం కూడా ఉంది, కానీ కపే అంటే సూర్యుడు అనేటువంటి అర్థం ఉంది.
ఇక్కడ రావణ్ణి సూర్యదివాకర అని అంది కదా. హనుమంతుడిని సంబోధించేప్పుడు కూడా కపే అని సంబోధిస్తుంది. అంటే ఏమిటి, నీకు కూడా నువ్వు కూడా అంతటి ప్రభావం, ఆయన యొక్క ప్రభావం నీలో కూడా పనిచేస్తున్న అర్థం. అది లోపల ఆ పదాలని వాడడంలో ఎప్పుడు ఏ పదం వాడాలనేటువంటి దాంట్లో వాల్మీకి మహర్షి వాడినట్టుగా మనం అసలు ఊహించలేము. ఎందుకంటే ఒకసారి కపే అంటుంది, ఇంకోసారి హరిశ్రేష్ఠ అంది ఆవిడ. అంటే ఏమిటంటే ఏ పదమైనా వాడచ్చు, కానీ ఏ పదం ఎందుకు ఎప్పుడు వాడాలి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమిటి, ఊరికనే వాడేయడం కాదు కదా అక్కడ. అందుకని రావణ్ణి సూర్యుడితో రామదివాకర అన్నప్పుడు హే కపే అని ఈయన కూడా పిలుస్తుంది. అంటే కపే అనేటువంటిది ఆ లక్షణం, సూర్యుడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే కిరణములతో కూడినటువంటిది కదా సూర్యుడు అనేటువంటి అనగానే కిరణాలు, ఆ రాముడి యొక్క బాణాలు అనేటువంటి కిరణాలు అనేటువంటి చెప్తాం అన్నమాట అక్కడ. అవి శత్రు అక్షోమయం తోయం ఉపశోషం నయిష్యతి. అది శత్రువులు అనేటువంటి ఆ జలాన్ని శుష్కింపజేస్తుంది, ఆవిరిలా పీల్చి పారేస్తుంది అన్నమాట ఆ కిరణాలు. అందుకని కపి అనే పదం కూడా అదే. సూర్యుడి కపి అని ఎందుకు వచ్చిందంటే తన కిరణములు అనేటువంటి దాంతో నీటిని నీటిని పీల్చేస్తే ఆవిరి చేసేస్తాడు అనమాట ఆయన. అలాగే ఈయన కూడా తన బాణాలు అనేటువంటి కిరణాలతో శత్రువులు అనేటువంటి జలాన్ని శుష్కింపజేసేస్తాడు అంటుంది. ఇది సంజల్పమానాం తాం రామార్థే శోకకర్షితాం అశ్రు సంపూర్ణవదనాం ఉవాచ హనుమాన్ కపి. ఇలా అంటూనే ఆవిడ రాముణ్ణి కీర్తిస్తోంది. మళ్ళీ ఆ రాముని యొక్క స్మరణం అనేటువంటి దాంట్లో ఒకసారి అయ్యో అనే ఆయన దూరంగా ఉండడం అనేటువంటిది మళ్ళీ గుర్తురాగానే నేను కంటి నీళ్ళు కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు నింపుతోంది ఆవిడ. ఆ శోకం అనేటువంటిది ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు కదా, అంటే రామునికి దూరంగా ఉండడం అనేటువంటిది. అది చూశాడు ఈయన. చూసి ఈయన అంటున్నాడు, శ్రుత్వైవ చ వచో మహ్యం క్షిప్రమేష్యతి రాఘవ. శ్రుత్వైవ చ వచో మహ్యం క్షిప్రం ఏష్యతి రాఘవ చమూం ప్రకర్షన్ మహతీం హరియుక్షగణ సంకులాం. అమ్మా, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండవలసింది. రాముడు ఆయన స్వామి వెంటనే ఆ వానరులు, తర్వాత వృక్షములు అంటే ఎలుగుబంట్లు, వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని తీసుకుని వెంటనే వస్తాడు ఆయన. అథవా మోచయిష్యామి త్వామర్జైవ సరాక్షసాత్ అస్మాత్ దుఃఖాదుపారోహ మాం పృష్ఠమనిందితే. లేకపోతే ఓ పని చేద్దామమ్మా, ఆయన ఆ సైన్యాన్ని తీసుకుని బయలుదేరి వచ్చేదాకా ఆగాలే అంటావా? అక్కర్లేదు. నేను త్వాం అద్యైవ సరాక్షసాత్ మోచయిష్యామి. రాక్షసుల దగ్గర నుంచి నేను ఇప్పుడే నేను రాక్షసుల దగ్గర నుంచి విమోచనం కలిగిస్తాను. అస్మాత్ దుఃఖాత్, ఈ దుఃఖం నుంచి విమోచనం కలిగిస్తాను. ఎందుకని, ఎలాగంటే ఆరోహమమ పృష్టం అనిందితే, అమ్మా నువ్వు నా వీపు మీద ఎక్కువ, నీకు ఎందుకు, ఇప్పుడే నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. త్వాం తు పృష్ఠకతాం కృత్వా సంతరిష్యామి సాగరం శక్తిరస్తి మే వోఢుం లంకామపి సరావణం. నిన్ను వీపు మీద ఎక్కించుకుని సముద్రాన్ని దాటిస్తాను, సముద్రాన్ని దాటుతాను. అటువంటి శక్తి నాకుంది. నా ఉన్నటువంటి శక్తి ఎటువంటిదంటే, రావణుడితో కావాలంటే రావణుడితో కూడా లంకని కూడా, రావణుడితో నిన్నే కాదు రావణుడి లంకని మొత్తం అంతటిని కూడా నేను పైకి ఎక్కించేసుకుని రావణుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతాను ఇలాగా మొత్తం. అలా చేస్తా అన్నాడు. అహం ప్రశ్రవణస్థాయ రాఘవాయాద్య మైథిలి ప్రాపయిష్యామి శక్రాయ హవ్యం హుతం ఇవ అనలహ. అమ్మా, ప్రశ్రవణగిరి మీద ఉన్నటువంటి రాముడి దగ్గరికి నిన్ను చేరుస్తాను. ప్రాపయిష్యామి,
ప్రశ్రవణస్థాయ రాఘవాయ అద్య మైథిలి. ఓ అమ్మ మిథిలా పతిపతి అయిన కుమార్తె అయినటువంటి తల్లి, ప్రశ్రవణగిరి ఉన్నాడు రాఘవుడు. ఆయన దగ్గరికి అద్య ఇప్పుడే ప్రాపయిష్యామి, నేను తీసుకెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను, అప్పచెప్తాను, ఆయన పొందేట్టు చేస్తాను. ఎలాగ? ఇక్కడ తమాషా కొడేశాడు వాల్మీకి. శక్రాయ హవ్యం హుతం ఇవ అనలహ. శక్ర అంటే ఇంద్రుడు, అనలహ అంటే అగ్ని. ఇంద్రుడికి మనం ఏమైనా సరే సమర్పించాలనుకోండి, ఇంద్రాయ స్వాహ అని ఆ ఆహుతి ఎందులో వేస్తామండి? అగ్నిలోనే వేస్తాం. నేను ఏమంటున్నాడంటే, ఎలా నేను తీసుకెళ్ళి అప్పచెబుతాను రాముడికంటే, శక్రాయ హవ్యం హుతం ఇవా, ఇంద్రుడికి హవ్యం సమర్పించాలంటే ఇంద్రుడికి ఎలా సమర్పిస్తాం మనం? అగ్నిలో వేస్తే అది ఇంద్రుడు చేరుతుంది. ఏ దేవతకైనా సరే మనం ఏం సమర్పించాలన్నా అగ్ని ద్వారా సమర్పించాలి. అందుకనే వేదంలో ఏమని చెప్పారంటే అగ్నిముఖావై దేవాహ అన్నారు. దేవతలందరికీ ముఖము, లోపలికి ఆహారం స్వీకరించేటువంటి స్థానం మన ముఖం కదా. దేవతలందరికీ ముఖమైనటువంటిది వాడే అగ్ని అన్నారు. అగ్నిముఖావై దేవాహ. అలా చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి? లోపల అంతరార్థం నేను అగ్ని అనేటువంటిదే. రాముడు ఇంద్రుడైతే ఈయన అగ్ని అనమాట. రాముడికి ఈ హవ్యాన్ని సమర్పించడం అంటే సీతామ్మవారిని తీసుకెళ్ళి అప్పచెప్పడం అనమాట. అందుకని సీతామ్మవారికి తీసుకెళ్ళి రాముడికి అప్పచెప్పడం అనేటువంటిది ఈయన అగ్నిహోత్రుడు కాబట్టి అగ్నిహోత్రుడి ద్వారా రాముడికి వెళ్తున్నారు, వాడు ఇంద్రుడికి వెళ్ళినట్టుగాను. అంటే ఏంటి? వేదంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని అందుకనే వేదార్థం అనేటువంటిది ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాడు ఆయన. వాల్మీకి ఎప్పుడు వీలుంటే అక్కడ వేదార్థాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే అగ్ని మనం ఏం సమర్పించాలన్నా సరే దేవతలకి అగ్ని ద్వారా తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు. డైరెక్ట్గా నేను ఈ అగ్నితో నాకేపోయిన డైరెక్ట్గా సమర్పిస్తా అంటే కుదరతుంది. అగ్నిలో హుతం చేస్తేనే ఏ దేవతకు కావాలో ఆ దేవతకి వెళ్తుంది. ఇంద్రాయ స్వాహ అన్నా సరే, విష్ణువే స్వాహ అన్నా సరే, ఎవరికైనా సరే, రుద్రాయ స్వాహ అన్నా సరే, మనం ఎవరిని ఉద్దేశించి మనం హవ్యాన్ని సమర్పించినా సరే అగ్నిలో సమర్పించాల్సిందే. అందుకని అగ్నిముఖ దేవాహ, అగ్నిముఖావై దేవాహ అన్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆయన విష్ణువు అన్నమాట. దేవతాగణంలో మొదటివాడు ఎవరు అంటే అగ్నిర్దేవానాం ప్రథమ. దేవతల్లో మొట్టమొదటివాడు అగ్ని అన్నారు. అంటే ఏమిటి? అగ్ని అంటే అసలు ఏదైనా సరే ఒక స్టార్టింగ్ అనేటువంటిది అగ్ని అన్నమాట. అగ్ని అంటే అంగేషు నిహిత అగ్ని అని మళ్ళీ అది కూడా నిరుక్తం నుంచి మనకు వచ్చినటువంటిది. అంగేషు నిహిత అంటే లోపలే ఇమిడి ఉన్నటువంటి వాడు అవ్యక్తంగా ఉంటాడు, మళ్ళీ వ్యక్తంలోకి వస్తాడు. అందుకనే మనకి వేదాల్లో మొదటిదైనటువంటి ఋగ్వేదంలో మొదటి మండలంలో మొదటి సూక్తమైనటువంటిది అగ్ని సూక్తంలో మొట్టమొదటి అక్షరం, మొట్టమొదటి పదం అగ్ని అనేటువంటిది. అగ్నిమీడే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవం ఋత్విజం హోతారం రత్నధాతమం అని మొట్టమొదటి మంత్రం. అది ఆ అగ్ని అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభమైంది. అందుకని దేవతల్లో మొదటివాడు ఎవరు అంటే మొదటివాడు ఎవరంటే అసలు అగ్నితోనే ప్రారంభం అవ్వాలి అన్నీ కూడా. అగ్ని అంటే ఇంకోటి అంటే సెంటర్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ అంటే ప్రజ్ఞా కేంద్రం అనేటువంటి ఏర్పడడం అనేటువంటిది అది అగ్ని అంటే. అందుకని అగ్ని దేవానాం ప్రథమ, విష్ణు దేవానాం అవమహ. దేవతల్లో చివరివాడు విష్ణువు అన్నారు. అదేమిటిది? ఈ అర్థం ఏమిటి అంటే కేంద్రము పరిధి ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటిది అన్నమాట. మొత్తం సృష్టి అంతటికి కూడా ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అక్కడ ఒక దాంట్లో చెప్పారు అన్నమాట. కేంద్రం అనేటువంటిది ఏర్పడడం అగ్ని అయితే
ఎక్కడ కేంద్రం ఏర్పడుతుందో ఆ తర్వాత దానికి పరిధి ఏర్పడుతుంది. ఈ మధ్యలోనే మిగతా అన్నీ ఉంటాయి. కేంద్రం నుంచి పరిధి వరకును 22/7 పై అనేటువంటి ఫార్ములా అలా వచ్చిందనమాట. ఇవన్నీ సృష్టికి సంబంధించినవంతా ఒక్క దీంట్లో చెప్పారన్నమాట అక్కడ. అందుకని చెప్తున్నాడు, ద్రక్ష్యస్య అద్యైవ వైదేహి రాఘవం సహ లక్ష్మణం వ్యవసాయ సమాయుక్తం విష్ణుం దైత్యవధే యథా. ఎలాగైతే విష్ణువు, అందుకే ఇప్పుడు ముందు తాను అగ్ని అయినటువంటి విధంగా చెప్పాడు కదా, ఇప్పుడు రాముడు విష్ణువు అని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. విష్ణుం దైత్యవధే యథ, ఆయన దైత్యవధం అంటే రాక్షసుల సంహారంలో విష్ణుమూర్తి ఎలా అయితే ఉత్సాహంతో పని దీంట్లో ఉంటాడో అలాగా రాఘవం సహ లక్ష్మణం, లక్ష్మణుడితో కూడా ఉన్నటువంటి రాఘవుణ్ణి, విష్ణువులా ఉన్నటువంటి వాడిని వ్యవసాయ సమాయుక్తం దైత్యవధలో ఉన్నటువంటిది ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి వాడిని అద్యేవ ద్రక్ష్యస్వ, ఇప్పుడే చూద్దుగాని రాముడిని, నువ్వు నా వీపుని ఎక్కేసే చాలు, నేను తీసుకెళ్తాను రాముడి దగ్గర డైరెక్ట్గా అక్కడ ల్యాండ్ అవుతాం. ఇప్పుడే రాముడిని వెంటనే చూడొచ్చు, ఇంకా నువ్వు ఆలస్యమే ఉండదు. ముందు శ్లోకంలో హుత అనలహ అని అంటే తన ద్వారా తీసుకెళ్ళడం అని తను తీసుకెళ్తున్నాడు అనేటువంటిది ఇప్పుడు విష్ణువు రాముడని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అగ్నా విష్ణు అనమాట. అందుకని అగ్నా విష్ణు సజోష సేమావర్ధంతు వాంగిర అని అగ్నా విష్ణు సూక్తంలో మొట్టమొదటి అలా చెప్పబడుతుంది. అగ్ని విష్ణువు అంటే సెంటర్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్. ఇది పెద్ద, ఇందులో చాలా వ్యవహారం అంతా ఉంది. మామూలుగా సూక్ష్మంగా మనం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి సందర్భంలో చెప్పుకున్నాం. త్వద్దర్శన కృతోత్సాహం ఆశ్రమస్థం మహాబలం పురందరమివాసీనం నగరాజస్య మూర్ధని. ఎలా ఉంటాడంటే రాముడు నగరాజస్య మూర్ధని, ఆ కొండ గిరిరాజు అయినటువంటి ప్రశ్రవణగిరి ఉన్నాడే వాడి పైన ఆ శిఖరం మీద పురందరమివ ఆసీనం, ఇంద్రుడిలా ఉంటాడు. మహాబలవంతుడైనటువంటి వాడు. ఆయన ఎలా ఉంటాడు? త్వద్దర్శన కృతోత్సాహం, నీ దర్శనం కోసమే ఆయన కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. నిన్ను చూస్తే ఆయన కూడా మంచి ఉత్సాహం వస్తుంది. నీ దర్శనం కోసమే, నిన్ను చూడడం కోసమే కదా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆశ్రమస్థం, ఆశ్రమంలో కూర్చుని ఉంటాడు. అలా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం. పృష్ఠమారోహమే దేవి మా వికాంక్షస్వ శోభనే యోగం అన్విచ్ఛ రామేణ శశాంకేనేవ రోహిణి. నువ్వు ఏమీ ఆలోచించక్కర్లేదు, నువ్వు నా వీపు మీద కూర్చో. పుష్టమారోహిమే దేవి శోభనే, శుభము అనేటువంటిది అందరికీ కలుగు చేసేటువంటి దానివి నువ్వు. అటువంటి దానికి నువ్వు నా వీపు మీద కూర్చుని యోగం అన్విచ్ఛ, యోగాన్ని పొందవలసింది. యోగం పొందడం ఏమిటి అంటే రాముని చేత కలుసుకోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ యోగం అంటే అర్థం. ఎలాగా? శశాంకేనేవ రోహిణి, చంద్రుడితో కలిసి రోహిణి, చంద్రుడి దగ్గరగా వెళ్ళి చంద్రుడితో ఎలా రోహిణి కలుసుకుంటుందో అలాగ నువ్వు కలుసుకోవాల్సింది రాముణ్ణి. అంటే అడుగడుగున ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రం సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి పెద్ద అంటాను. ఆ వేదాంగాలని చెప్పుకున్నామే, ఆ వేదాంగాలు అనేటువంటి వాటి అన్నీ కూడా ఇక్కడ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అంటే ఇది వేదం అనే అర్థం. రామాయణం అంతా కూడా వేదమే. కథయంతీవ శిశినా సంగమిష్యసి రోహిణి మత్పృష్ఠమధిరోహత్వం తారాకాశం మహార్ణవం. మత్పృష్ఠం, నా వీపుని, అధిరోహత్వం, దీన్ని అధిరోహించమా, నా వీపుని అధిరోహించి తారాకాశం మహార్ణవం,
అంటే ఆకాశం, తారలతో కూడినటువంటి ఆకాశం ఉందే, ఆ ఆకాశంలో ప్రయాణం చేస్తాం. కింద మహార్ణవం అనేటువంటిది ఉంది. అక్కడ శశినా సంగమిష్యసి, శశినా రోహిణి లాగా, అంటే చంద్రుడితో రోహిణి కలుసుకున్నట్లుగా సంగమిష్యసి అంటే రాముడితో కలుసుకోవాలి, అదే కదా నీ ఇది. అంతే, నా వీపు మీద ఎక్కువ, ఈ సముద్రం దాటుతాం, ఆకాశ మార్గంలో వెళ్తాం, రాముడితో కలుసుకుంటాం అని చెప్తున్నాడు. నహిమే సంప్రయాతస్య త్వామితో నయతో అంగనే అనుగంతుం గతిం శక్తా సర్వే లంకాత్ నివాసినః. ఏమిటంటే, నేను నిన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళుతుంటే ఈ లంకావాసులైనటువంటి రాక్షసులు ఉన్నారే, నహి శక్తా అనుగంతుం, నాతో కూడా నన్ను వెంబడించడానికి వాళ్ళ శక్తి చాలదు. నహిమే సంప్రయాతస్య త్వాం ఇతో నయతో, నిన్నిక్కడిని తీసుకుని నేను బయలుదేరి వెడుతున్నటువంటి నన్ను సర్వే లంకావాసినః అనుగంతుం నశక్తాః, లంకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవళ్ళు నా వెంటబడి నాతో కూడా రాగలిగినటువంటి శక్తి చాలదు వాళ్ళకి, అంత వేగంగా తీసుకెళ్తాను. యథైవాహమిహ ఇహ ప్రాప్తః తథైవాహం అసంశయం యాస్యామి పశ్య వైదేహి త్వాముద్యమ్య విహాయసం. ఓ విదేహనందిని, ఓ వైదేహి, నేను యథైవ అహం ఇహ ప్రాప్తః, ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడికి నేను రావడం జరిగిందో అంటే నీ సన్నిధికి, తథైవ అహం యాస్యామి, అదేవిధంగా నేను తిరిగి వెళ్తాను. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా రాగలిగానో అలాగే తిరిగి వెళ్తాను. త్వాం ఉద్యమ్య, నిన్ను కూడా తీసుకుని, విహాయసం అంటే ఆకాశంలో, ఆకాశ మార్గంలో వేగంగా నిన్ను తీసుకుని వెళతాను. త్వాం ఇహ అందుకని దీంట్లో అసంశయం, సంశయం ఏమీ లేదు, సందేహం లేకుండా యాస్యామి, నేను తీసుకువెళ్తాను తప్పకుండా అంటున్నాడు. నిస్సందేహంగా నేను ఎలా అయితే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చానో అలాగే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మళ్ళీ నిస్సందేహంగా నిన్ను తీసుకుని ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళగలను అని చెప్తున్నాడు. అమ్మవారు వింది ఇదంతా కూడా, ఏం చెప్పినటువంటిది. సంతోషమేగా మరి. మైథిలీతు హరిశ్రేష్ఠాత్ శ్రుత్వా వచనమద్భుతం హర్ష విస్మిత సర్వాంగీ హనుమంతమధాబ్రవీత్. మైథిలి, ఆ సీతమ్మవారు హరిశ్రేష్ఠాత్ అద్భుతం వచనం శ్రుత్వా, ఆ వానరశ్రేష్ఠైనటువంటి హనుమంతుడి చేత అద్భుతంగా పలకబడినటువంటి ఆ మాటని విని హర్ష విస్మిత సర్వాంగీ, ఆవిడ శరీరం అంతా కూడా హర్షం పొందింది, ఆశ్చర్యం పొందింది. విస్మిత అంటే ఆశ్చర్యం పొందింది, హర్షం పొంది హనుమంతం అథా అబ్రవీత్. అప్పుడు ఆవిడంటోంది, ఇక్కడ హర్షం పొందింది, ఆశ్చర్యం పొందింది. ఏమిటి ఆశ్చర్యం పొందడం? అబ్బా, ఎంతటి సామర్థ్యం ఉంది ఈయనలో అనేటువంటి ఆశ్చర్యం పొందింది. అదేమిటిది? ఈయనలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం అంతా ఆవిడదే కదా మరి. ఆయన చెప్పాడు, ఆవిడికి తెలుసు. ఇక్కడ ఆశ్చర్యం పొందడం అనేటువంటిది ఆయన జగన్మాత అయినటువంటి ఆవిడికి తెలియదా? ఇక్కడ ఆశ్చర్యం పొందడానికి కారణం ఏమిటంటే, ఒరే మళ్ళీ పొరపాటు పడుతున్నాడని ఆశ్చర్యం పొందింది అక్కడ. ఇప్పటిదాకా అమ్మ నీ దయ వల్లనే సముద్రం అంతా దాటి వచ్చాను, నువ్వే చేస్తున్నటువంటి దానివి, స్వామి నన్ను పంపించాడు, ఆయన యొక్క దీంతో వచ్చాను, ఇక్కడ నీ దయ వలన వచ్చి నీ దర్శనం నాకు సంప్రాప్తమైంది
ఆ సముద్రం అంత తేలిగ్గా దాటగలిగానంటే అంతా నీ దైవలే అని మొత్తం అంతా చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నావు, నేను తీసుకెళ్తాను, నేను ఎలా వచ్చానో అంటే నేను ఎలా వచ్చాను తనే వచ్చాను అనుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ నేను అలాగే మళ్ళీ తీసుకువెళ్తాను, నిన్ను కూడా తీసుకెళ్తాను రాముడి దగ్గరికి, నీకేం భయం లేదు అంటున్నాడు. అందుకని ఆశ్చర్యపోతుంది. ఏమిటి మళ్ళీ చిన్న చిత్త విక్షేపం వచ్చిందని ఆశ్చర్యపో, అది విస్మయం అంటే ఇక్కడ అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే తను తెలుసుకోవాల్సింది అంటే మరి హనుమంతుడిలో మళ్ళీ ఇలాంటి ఎలా ఎందుకు దారిపోతున్నా అంటే దారిపోవడం అంటే అట్లా కాదు. ఏమవుతుందంటే గురువు యొక్క సంబంధించినటువంటి కార్యం, ప్రభువు గురువు దైవం అంతా కూడా ఆయనకు సంబంధించినటువంటి పని. దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం వల్లే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయటువంటిది ఆ స్థితిలోనే ఉన్నటువంటి వాడే హనుమంతుడు. కానీ ఇంత శోకంలో ఉంది పాపం అమ్మవారు, ఆయనకు దూరంగా ఉంది, ఇంత శోకంలో ఉంది, ఆయనంత శోకంలో ఉన్నాడు. ఈవిడ ఇక్కడ వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోతే పోలే అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఇదంతా వాళ్ళ సంకల్పం ఉండి జరుగుతుందనేటువంటిది కొంచెం జారిందనమాట. అంటే ఒకసారి ఏమంటారంటే ప్రమాదో ధీమతామపి అంటారు. చాలా బుద్ధిమంతులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి ప్రమాదం అంటే పొరపాటు, యాక్సిడెంట్ కాదు. సంస్కృతంలో ప్రమాదం అంటే పొరపాటు. ప్రమాదో ధీమతామపి అంటారు. అందుకని చిన్న పొరపాటు, మన అలాంటి మనం ఉండేదే పొరపాటులో ఉంటాం. ఆయనకి ఒక్క క్షణం అలా కలిగిందనమాట. అందుకని అమ్మవారు మరి ఆవిడ గురుస్థానంలో ఇప్పుడు ఎవరెవరికి గురువు, ఇప్పుడు ఇలా ప్రత్యక్షంగా తెలిసిపోతుంది. హనుమంతుడు అమ్మవారికి గురువా, అమ్మవారు హనుమంతుడికి గురువా? మనం పొరపాటు పడాల్సిన అవసరం లేదు, జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే. ఆ నవ్వుతాను ఓరిపిచ్చివాడ మళ్ళీ పొరపాట్లో పడ్డామని ఆయన అని అనుకుని, అందుకనే విస్మిత, ఆశ్చర్యం, ఓరి ఇంత హైయెస్ట్ దీంట్లో ఉండి మళ్ళీ పొరపాటు పడ్డావా అని మళ్ళీ ఆవిడ సరిదిద్దేవాడు గురువు. అందుకని ఆవిడ సరిదిద్దుతుంది మళ్ళీ ఆయన్ని. ఇక్కడ అది జరుగుతున్నటువంటిది. చాలా తమాషా అయినటువంటి సన్నివేశం ఇది, చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం కూడా. ఆవిడ విని హనుమంతం అథ అబ్రవీత్ ఇహ అంటోంది ఆవిడ. ఇప్పటిదాకా ఆయన చెప్పింది విని, ఓహో అలాగని ఆయన చాలా సంతోషం వేసింది. సంతోషమే, పిల్లవాడు ఆయన సామర్థ్యం ఎంత ఉందనేటువంటి సంతోషమే. కానీ నేను వచ్చాను, నిన్ను ఎలా వచ్చానో అలాగే నేను వెళ్ళగలను అక్కడికి, నిన్ను కూడా తీసుకెళ్తాను, నువ్వు నాకు వీపీ ఎక్కువ చాలు, నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆయన ముందు వాళ్తాను, ఇవన్నీ అంటే తాను చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది కొంచెం. అంతకుముందు అది వచ్చినప్పుడే కదా సీతాదేవి కనబడలేని అక్కడ లంకలో అంతా వెతికాను, ఎంత దూరం వచ్చాను, అన్నీ దారి వచ్చాను, అంతా వెతికాను, అంతా వ్యర్థమైపోయినట్టేనా, ఆవిడ ఎక్కడ కనబడలేదనేటువంటి డిప్రెషన్లో పడ్డాడు కదా. పడితే వెంటనే మనకైతే లైఫ్ అంతా డిప్రెషన్, ఆయనకి ఎలా కాదు కొద్ది క్షణాలు మళ్ళీ వెంటనే నమోస్తు రామాయణ గుర్తొచ్చింది అంతే. అమ్మవారికి అనుగ్రహమేలే. ఎప్పుడైతే పొరపాటు పడతాడో వెంటనే అమ్మ మన గురువుకి పూర్తి సమర్పణ చెందితే, మనం ఎప్పుడైనా పొరపాటు పడినా మళ్ళీ ఆ గురువే మనని దాంట్లో నుంచి బయటికి లాగుతాడు. ఇలాంటి సన్నివేశాలు కొన్ని పూజ్యులైనటువంటి రామకోటి తాత గారు, ఆయన గురువు గారు ఆయన ఎలా కాపాడారో అది కూడా మనకు చెప్తూ ఉండేవారు. ఒకసారి పొరపాటు పడతాం, ఎంత ఇదైనా సరే మనమే అనేటువంటిది వస్తుంది. మనం మంది ఇచ్చామనుకోండి, ఎవరు పాపం చాలా ఆపదలో ఉన్నారు, మంది ఇచ్చామని బాధతో ఉన్నారు, వేయంగానే తగ్గిపోయింది అనుకోండి, వాళ్ళు అంటారు అబ్బా మీరు ఇలా వేయంగానే తగ్గిపోయింది, మరి ఏమనుకుంటున్నావు అని వెంటనే వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మనం గురువుకి పూర్తిగా సమర్పణ చెందుంటే గురువు మనలోంచి ఎవరై జాగ్రత్త మళ్ళీ మనని బయటికి లాగుతారు. అందుకని గురువుని పూర్తిగా సమర్పణ చెందడానికి కారణం అది, లేకపోతే పడిపోతాం. అది పడిపోకుండా మనం పట్టుకునేటువంటిది గురువే. అందుకని ఒకసారి చెప్పా కదా, ఆయన సావిత్రి గ్రంథాన్ని అనువాదం చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఉన్నట్టుండి ఆగిపోతే గురువుగారిని ధ్యానంలో అడిగారట, కలము ఆగిపోయే కారణం బేమే అని అడిగారట ఈయన. వెంటనే గురువుగారి ధ్యానంలో కనిపించి సమాధానం చెప్పారట, నేను వ్రాయిచుంటి నేను చేయిచుంటి అనిపించినప్పుడే ఆగిపోవు కలము అని చెప్పారట ఆయన. అమ్మ అన్నప్పుడు మళ్ళీ నమస్కారం చేసుకుని మళ్ళీ అది తొలగిపోయింది, మళ్ళీ కలం సాగింది అన్నారు. అలాగే చాలా సన్నివేశాలు చెప్పారు.
అంటే గురువు ఎంత పూర్తిగా అంత విశ్వాసంతో సమర్పణతో ఉన్నటువంటి వాడికి పొరపాటు పడినా మళ్ళీ గురువు వెంటనే మనని కాపాడతారు. అలా సీతమ్మ వారు ఇప్పుడు హనుమంతుడిని ఆ చిన్న పొరపాటు పడితే మళ్ళీ ఆయన్ని బయటికి లాగి చేసిందన్నమాట. అప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే ఆయన పొరపాటు చేశారు. రే ఎంత పొరపాటు పడ్డా నేను, అమ్మవారిని నేను తీసుకెళ్ళవా, ఆవిడ సంకల్పమా అని మళ్ళీ వెంటనే తేరుకున్నాడు ఆయన. దీన్ని బట్టి ఎవరు తెలుస్తుంది, ఆచార్యుడు సీతకు గురువు ఆయన, సీతాదేవి జగన్మాత అయితే ఆయన నడిపించేటువంటి శక్తి. అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి, రామాయణం చదువుకోవాలంటే మామూలు విషయం కాదు. అన్నీ గురువు అనుగ్రహంతోనే. వాల్మీకి మహర్షి చాలా ఆయన వేదం అంతది కూడా ఎందుకు చూపిస్తారన్నమాట ఆయన. అందుకని హర్ష విస్మిత సర్వాంగి హనుమంతం అథా బ్రవీత్. హనుమన్ దూరం అధ్వానం కథం మాం నేతుమిచ్చసి. ఓ హనుమా, అధ్వా అంటే దారి ఉందే, దూరం, చాలా దూరమయ్యా, అంత దూరం నన్ను తీసుకెళ్ళడం అనేటువంటిది ఎలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావు అంటుంది. ఎంత తమాషా మాట్లాడుతుంది చూడండి సీతాదేవి. ఆవిడ మామూలు సామాన్యురాలు జగన్మాత. ఎలా అయినా అసలు వాక్ అంటే ఆవిడే పరావాక్. ఆవిడ పరావాక్కు. మనం మాట్లాడేటువంటి వాక్కులో దిగి వచ్చేటువంటిది ఆవిడదే. అందుకని ఓ హనుమా, అధ్వానం దూరం కథమ్మాం నేతుమిచ్చేసి, ఇంత దూరం అయినటువంటి దారి ఉంది, దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావు. తదేవ కలుతే మన్యే కపిత్వం హరియూథప. అందుకే ఓ హరిశ్రేష్ఠుడా, ఈ నీలో ఉన్నటువంటిది ఆ కపి లక్షణం దీనివల్ల కనబడుతోందండి ఆవిడ. అంటే ఇప్పుడు కపి అంటే ఆ కంపిపోతేనే అర్థంలో కాదు, ఇప్పుడు చాపల్యం అని అర్థం. నీలో ఆ చాపల్యం అనేటువంటి అంటే చిన్నపిల్లాడు అమ్మ దగ్గర పిల్లవాడే కదా. జగన్మాత ముందు మన అందరం పిల్లలవే అంది. ఎంత మనం మహాబ్రహ్మాండ ప్రజ్ఞావంతమైనా ఆవిడ ముందు పిల్లలవే కదా. అలా ఆయన కూడా పిల్లవాడి కింద అక్కడ అమ్మ తల్లి ముందే నుంచున్నాడు, పిల్లవాళ్ళగే ఉన్నాడు కదా. అందుకని ఆవిడ, నాయనా నువ్వు హరియూ తప్ప అంటే నువ్వు చాలా ఇదేనటువంటి వాడు, కానీ నీలో ఆ కొంచెం అది కనబడుతోంది. కథం చ అల్పశరీరస్త్వం మామితో నేతుమిచ్చసి. అదేమిటిది ఏమంటుంది తెలిసిన, అల్పశరీర త్వం, నువ్వు చిన్న శరీరం కలిగినటువంటి వాడివి. అంటే మామూలుగా అర్థం ఏమిటి, అప్పటిదాకా ఆయన చిన్న శరీరంతో ఉన్నాడు, పెద్దగా కనిపించకూడదని శరీరం అంతా కొంచెం చేసి చిన్న శరీరంతో ఉన్నాడు కదా. అందుకని అమ్మ మామూలుగా ఏం చెప్తారు, మామూలుగా అర్థం అదే. మామూలుగాను ఇంత చిన్న శరీరం ఉంది, నువ్వు నన్ను ఎలా ఎక్కించుకెళ్తావే భుజం మీద అంటుందంది అమ్మవారు. అంటే అమ్మవారు అదే ఆడికి అలా అండంలో ఏమిటి, కథం చ అల్పశరీరస్త్వం మాం ఇతో నేతుమిచ్చసి. ఇంత అల్పమైనటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి వాడివి, అల్పశరీరస్త్వం అలా కలిగినటువంటి వాడు నువ్వు. మాం ఇత, నన్ను ఇక్కడి నుంచి నేతుమిచ్చసి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావా. సకాశం మానవేంద్రస్య భర్తుర్మే ప్లవగర్షభ. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లవగర్షభ అంటే ఎగిరేటువంటి వాళ్ళలో శ్రేష్ఠమైనటువంటి వాడా. ప్లవంగా అంటే కోతి, అలా ఎగురుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అందుకని నువ్వు చాలా ఎగరగలవు, సముద్రాన్ని మించి దూకే వచ్చావు, నాకు తెలుసు నువ్వు చాలా శ్రేష్ఠుడివి అని. ఇక్కడ అల్పశరీరస్థం అంటే అర్థం ఏమిటంటే, మళ్ళీ ఇప్పుడు తను చూపిస్తాడు అల్పశరీరం ఉంది కదా అని పెద్ద విశ్వరూపం చూపిస్తాడు. ఎంత విశ్వరూపం చూపించినా ఆవిడ అసలు ఎవరు, మొత్తం సృష్టి మొత్తానికి అంతా కూడా ఆవిడ యొక్క రూపం. దాని ముందు ఎంత రూపం ఉంటుంది మంది, ఎంత మనం పెద్ద బ్రహ్మాండంగా ఉన్నా. అందుకని కథంచ అల్పశరీరస్త్వం మామితో నేతుమిచ్చసి సకాశం మానవేంద్రస్య భర్తుర్మే. నా భర్త అయినటువంటి ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్దామని, మానవేంద్రుడు అయినటువంటి వాడు నా భర్త, ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఓ ప్లవగర్షభ అంది ఆవిడ. అంటే ఆయన అనుకున్నాడు అప్పటికేను, అయితే చిన్న శరీరంతో ఉన్నా అనుకుని ఆవిడ శంకిస్తోంది, అందుకని నా శరీరం ఆకారం చూపిస్తానని దప్పని దిగాడు అక్కడికి. సీతాయాస్తు వచ శ్రుత్వా హనుమాన్ మారుతాత్మజ చింతయామాస లక్ష్మీవాన్ నవం పరిభవం కృతం. ఆ సీతమ్మ వారి పలికినటువంటి పలుకు విని హనుమాన్ మారుతాత్మజుడైనటువంటి హనుమంతుడు చింతయామాస మనసులో అనుకున్నట్ట,
అయితే లక్ష్మీవాన్ అనుకుని నవం పరిభవం కృతం, అమ్మవారు కొంచెం అంటే నాకు ఉన్నటువంటి శక్తిని, నా ఆకారాన్ని చూసి, నా శక్తిని చూసి కొంచెం తిరస్కారం భావంగా నువ్వేం చేయగలవో అన్నట్టుగా అనుకుంటుంది కామవస్సు అనుకున్నాడు ఆ క్షణంలో. అనుకుని అంటున్నాడు, నమే జానాతి సత్వం వా ప్రభావం వా అసితే క్షణ. అమ్మా అసితే క్షణ అంటే నల్లని కళ్ళు కలిగినటువంటిది అని అంటే అంత. అమ్మా నువ్వు నమే సత్వం ప్రభావం, నా యొక్క బలాన్ని నా ప్రభావాన్ని నా జానాతి అనేక తెలియదు కదా. తస్మాత్ పశ్యత్ వైదేహీ యద్రూపం మమ కామత, నేను కామరూపమైనటువంటి రూపం ధరించగలిగినటువంటి వాడిని, అందుకని నా యొక్క ఇదేమిటో తస్మాత్ అందువల్ల పశ్యత్ చూడు ఒకసారి అంటున్నాడు అమ్మవారిని. అంటే హనుమంతుడి మంది కుప్పిగంతులు మనం అంటాం, మనం మనలాంటి వాళ్ళని, అమ్మవారి మంది కుప్పిగంతులు ఆయన వేస్తున్నాడు అని. ఇది సంచింత్య హనుమాన్ తదా ప్లవకసత్తమ దర్శయామాస సీతాయా స్వరూపం అరిమర్దన. ఈ విధంగా ఆలోచించి ఆయన ఏం చేశాడు, హనుమంతుడు అమ్మవారి ముందు సీతాయా స్వరూపం దర్శయామాస, తన యొక్క రూపాన్ని చూపించడం మొదలెట్టాడు. స తస్మాత్ పాదపాద్ ధీమాన్ ఆలుప్య ప్రవగర్షభ, అప్పటిదాకా ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చున్నాడు కదా, అక్కడి నుంచి దిగాడు. తతః వర్ధితుమారేభి సీతా ప్రత్యయ కారణాత్, అంటే సీతాదేవికి తెలియజేయడం కోసం తన శరీరాన్ని అలా పెంచడం మొదలెట్టాడు. వర్ధితుం ఆరేభే, వృద్ధి చేయడం అనేటువంటి ప్రారంభించాడు తన శరీరాన్ని. మేరుమందర సంకాశో బభౌ దీప్తానల ప్రభ అగ్రతో వ్యవతస్థేత సీతాయ వానర్షభ. అలా చూస్తుండగానే ఆయన శరీరం మేరుపర్వతంలాగా అలా పెరిగిపోయింది, మేరుపర్వతంలా పెరిగిపోయింది. పెరిగిపోయి ఆ ప్రజ్వలిస్తున్నటువంటి అగ్నిలాగా ఆయన యొక్క తేజస్సు కూడా అగ్ని ప్రజ్వలిస్తున్నట్టుగా ఉందట. అలా ఉన్నట్టు ఆయన తన యొక్క విశాలమైనటువంటి ఆ శరీరంతో అమ్మవారి ముందు నుంచున్నట్ట. అంటే అలాగా అంత ఎత్తు పెరిగిపోయిందనమాట. అలా పెంచాడు శరీరాన్ని. హరి పర్వత సంకాశ తామ్రవక్త్రో మహాబల వజ్రదంష్టనఖో భీమో వైదేహీం ఇదమబ్రవీత్. ఎలా ఉన్నాడు, పర్వత సంకాశ, ఒక పెద్ద పర్వతంలా ఉన్నాడు. తామ్రవక్త్ర, ఎర్రగా ఉన్నటువంటి నోరు, తామ్రవత్వం రాగి రంగులో ఉన్నటువంటి, అంటే ప్రకాశంతో ఉన్నటువంటి నోరు. మహాబల, ఆ బలం అంతా కూడా ఆ తేజస్సు. వజ్రదంష్ట్రనఖ, గోల్డు, దంష్ట్ర అంటే లోపలన్నటువంటి పళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా వజ్రాల్లా ఉన్నాయట. భీమ, భయంకరంగా ఉన్నాడు. అంటే ఏమిటి, రుద్రాంశంభూతుడు కదా, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భీమ అనేటువంటి పదం రుద్రుడికి, శివుడికి సంబంధించినటువంటిదని. అందుకని ఆ విధంగా ఆ శరీరాన్ని చేసి అమ్మవారితో అంటున్నాడు, వైదేహీం ఇదమబ్రవీత్. సపర్వత వనోద్దేశాం సాట్ట ప్రాకారతోరణాం లంకాం ఇమాం సనాథాం వా నయితుం శక్తిరస్తి మే. అమ్మా ఇప్పుడు చూసావు కదా, ఈ లంకని సపర్వత వనోద్దేశాం, ఈ లంకలో పర్వతాలు ఉన్నాయి, ఇందులో వనాలు ఉన్నాయి. తర్వాత అట్ట ప్రాకార తోరణం, పెద్ద ప్రాకారాలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కూడా సనాథాంబ, రావణాసురుడి యొక్క ఇల్లుంది, ప్రసాదం ఉంది, అందులో రావణాసురుడు ఉన్నాడు. మొత్తం వీటితో అందరితో సహా కలిసి ఈ లంకని
నయితం ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని అలా తీసుకెళ్ళడానికి మే శక్తి రస్తి, నాకు శక్తి ఉంది, నాకంత శక్తి ఉంది అంటున్నాడు. అది అమ్మవారితో. తదవస్థాప్యతాం బుద్ధిర్ అలం దేవి వికాంక్షయా. తదవస్థాప్యతాం బుద్ధిర్, అందువలన అమ్మా నాతో పాటు రావడానికి నువ్వేం భయపడక్కర్లేదు, అందుకని వికాంక్షయ నువ్వేం విశోకం కురు వైదేహి రాఘవం సహలక్షణం, అందుకని నువ్వు నీ యొక్క శోకాన్ని వదిలేసి లక్ష్మణుడితో కూడా ఉన్నటువంటి ఆ రాఘవుణ్ణి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం అనేటువంటిది సాధ్యం అనేటువంటిది ఇప్పుడు తెలుసుకోసారి అంటున్నాడు. తం దృష్ట్వా అచల సంకాశం ఉవాచ జనకాత్మజ పద్మపత్ర విశాలాక్షి మారుతస్య ఔరసం సుతం. వాయుదేవుడి యొక్క ఔరసుడైనటువంటి కుమారుడైనటువంటి ఆయనతో ఎలా ఉన్నాడు ఆయన? అచల సంకాశం, పెద్ద కొండలా ఉన్నాడు కదా ఆయనతో పద్మపత్ర విశాలాక్షి, తామర రేకుల్లా ఉన్నటువంటిది, విశాలంగా ఉన్నటువంటి అక్షం కలిగినటువంటి, చూపు కలిగినటువంటిది. ఈ విశాలాక్షి అనే పదం మాటిమాటికి వాడతాడు ఈయన సీతాదేవి గురించి విన్నప్పుడల్లా. ఎందుకు వాడతాడు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, ఆవిడ యొక్క చూపు ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఆవిడ చూపు ఆవిడంతా సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అంతర్యామైనటువంటి శక్తి ఆవిడే. అందుకని సృష్టి అంతా వ్యాపించినటువంటి చూపు కలది. అంతేకాకుండా విశాలాక్షి అయినటువంటి పదం మామూలుగా ఎవరికి వాడతాం మనం? పార్వతీదేవికి వాడతాం తరచుగా మనం. అందుకని ఆవిడతో పోలవడం అంటే పోలుస్తుంటాం. రావణ్ణి మరి ఆయనతో పోల్చినప్పుడు ఆవిడతో పోలుస్తారు కదా. అన్ని రకాలుగా విశాలాక్షి అనేటువంటి పదం ఆవిడని సీతాదేవికి మాటిమాటికి వాడడం అనమాట. అందుకని ఈవిడ చూసింది, ఆవిడ ముందు అంత పెద్ద శరీరంతో నుంచి నీకేం భయం లేదమ్మా, నేను తీసుకెళ్తాను, నేను ఇప్పుడైనా సరే నువ్వు అర్థం చేసుకో అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఓహో చూసింది అలాగా అంటాడు అందుకని విశాలాక్షి అంటే అలాగట్రా అన్నట్టు చూస్తానమాట. చూసారా పిల్లవాళ్ళు ఏదో ఇది చేస్తుంటే అలాగట్రా నాయన ఆయన తల్లి అంటుంది కదా తమాషాగాను. ఇది పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే తను ఏదో కొత్తగా ఇది చేసి అమ్మ చూడు అంటాడే, చూస్తే అలాగట్రా చాలా బాగుందిరా అని తల్లి అంటుంది చూసారా, అలా అంటుందన్నమాట ఆవిడ హనుమంతుడితో. ఏమంటుందంటే తవ సత్వం బలం చేయవ విజానామి మహాకపే. ఓ మహాకపి, నువ్వు మహావానరుడు అయినటువంటి వాడివి, చాలా పెద్ద వానరుడు నువ్వు. తవ సత్వం బలం చేయవ విజానామి, నీ యొక్క శక్తి నీ బలము తెలుసు నాకు అంటుంది. వాయోరివ గతిశ్చాపి తేజశ్చ అగ్నేరివాద్భుతం. నీలో వాయువు లాంటి గతి ఉంది, అంటే వాయువు ఎంత వేగం, ఆ వాయువు యొక్క వేగము ఉంది. అగ్నేరివ తేజ, అగ్ని యొక్క తేజస్సు ఉంది. ఈ రెండు నీలో ఉన్నాయి. నీ సంగతి మొత్తం నాకు తెలుసు. నీ బలం, నీ సత్వం, నీ తేజస్సు ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసునాయన అంటుంది ఆవిడ. అంటే ఏమిటి అర్థం? అరే అవన్నీ ఎవర్రా ఇచ్చింది, నేనే కదా అని అర్థం. మనకి ఎంత ఇవున్నా కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి? తల్లిదండ్రులు, గురువు, మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వచ్చి మనంతరం మనం పొందినవా? ఈ శరీరం మనంతరం మనం సంపాదించిందా? భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల రూపంలో వాళ్ళ ద్వారా వచ్చేటువంటిది ఎంత ఇదైనా సరే మనం సంపాదించామనుకోవడానికి వీల్లేదు ఇందులో ఏదేను. అందుకని ఆవిడ ఆ మొత్తం అంతా కూడా తెలుసు. ఆవిడేగా మన అన్నిటికి కారణమైనటువంటిది, జగత్తుల యొక్క ఉత్పత్తికే కారణమైనటువంటి ఆవిడకి నా బలం అని చూపిస్తున్నాడు పాపం ఆయన. మరి నాకు తెలుసురా నీ బలం తక్కువే ఉంటుంది, నీ బలం తెలుసు నాకు. నీలో ఉన్నటువంటి వాయువు వేగం లాంటి వేగము, అగ్ని తేజస్సు లాంటి తేజస్సు, నీ సత్వం జానామి నాకు తెలుసు, విజానామి బాగా తెలుసు నాకు అంటుంది ఆవిడ. ప్రాకృతో అన్య కథం చ ఇమాం భూమిం ఆగంతుమర్హతి ఉదధేరప్రమేయస్య పారం వానరయోధప. సామాన్యమైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా, వానరుడైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఇమాం భూమిం ఆగంతుం
నా అర్హతి కథం అర్హతి. ఈ ప్రదేశానికి రావడానికి ఎవరికి అర్హత ఉందో ఇక్కడ రావడానికి ఎవడు రాలేడు కదా. ఉదధేర్ అప్రమేయస్య, ఏమిటి ఆ సముద్రం దాటి రావడం అనేటువంటిది ఉందే, అది ఎవరు చేయగలడు అలాగా. అందుకని నువ్వు చేసావు, బాగుంది, తప్పకుండా ఇంకెవరు చేయలేనటువంటి పని నువ్వు చేసావు. ఇంకోటి ఎవడు చేయగలడు నువ్వు కాకుండా. జానామి గమనే శక్తిం నయనే చాపి జాంతే మమ, నీ యొక్క గమనంలో ఉన్నటువంటి శక్తి తెలుసు నాకు. నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళగల కావాల్సినటువంటి శక్తి తెలుసు నాకు. అవశ్యం సంప్రదార్య కార్యసిద్ధిరివ ఆత్మన, అయినప్పటికీ నీ కార్యసిద్ధి అంటే నువ్వు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళడం అనేటువంటి పనిలో ఉన్నటువంటి సిద్ధి ఉందే, నువ్వు దానిలో సక్సెస్ పొందడం అనేటువంటిది, దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. అదేమిటిది? నువ్వు కార్యసిద్ధి పొందగలవా లేదా అనేటువంటిది ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు. అమ్మా అంటే ఏమిటంటుంది ఈవిడ? అయుక్తం కపిశ్రేష్టమయా గంతుం త్వయా సహా, నేను నీతో కలిసి వెళ్ళడం ఉందే అయుక్తం, యుక్తమైనటువంటిది కాదు. వాయువేగ సవేగస్య వేగో మాం మోహయేత్తవా, నువ్వు చాలా వాయువంత వేగంతో వెళ్తావు కదా, ఆ వేగంతో వెళ్తే నేను తట్టుకోగలనా అంటుంది. అందుకని నువ్వు చెప్పినట్టుగా నీతో ఇప్పుడు బయలుదేరడం అనేటువంటిది ఉందే, మయా త్వయా గంతుం మయా అయుక్తం, అది కుదిరే పని కాదు. నేను వీపు ఎక్కి నేను తీసుకెళ్తా అంటున్నావు, నువ్వేమో వాయువేగంతో వెళ్తావు, నీ వేగమే వాయువేగం, వాయుకుమారుడివి. మరి ఎలాగా? దాంతో నాకు మోహం అంటే నేను స్పృహి తప్పిపోవచ్చు. నేను అహం ఆకాశం ఆసక్త ఉపరి సాగరం ప్రపతేయం హితే పృష్ఠాత్ భూయో వేగేన గచ్చత, వేగంగా వెళ్ళేటువంటి నీ వీపు మీద నేను కూర్చునుంటే నువ్వు ఆకాశంలో ప్రయాణం చేస్తుండే ఉపరి సాగరం పైన, కింద సాగరం సముద్రం ఉంది, పైన నువ్వు ప్రయాణం చేస్తావు. నేను ఆ పైనటువంటి ఆకాశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆకాశం ఆసక్త, అక్కడి నుంచి పృష్ఠాద్ నీ వీపు నుంచి నువ్వు వెళుతుంటే ప్రపతేయం, అక్కడి నుంచి కింద పడవచ్చు. నేను నీ వీపు నుంచి నేను కింద పడిపోవచ్చు ఆ వేగానికి. అంత పైనుంచి నువ్వు వెళుతూ ఉంటావు, కింద సముద్రంలో నేను పడిపోతే అంటుంది. పతిత సాగరే చాహం తిమినక్ర ఝషాకులే, కిందగా ఆ సముద్రంలో పడితే అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి? తిమింగళాలు ఉంటాయి, నక్రములు అంటే మొసళ్ళు ఉంటాయి, ఝషములు అంటే పెద్ద పెద్ద చేపలు ఉంటాయి. అటువంటి దాంట్లో పడితే భవేయమాసు వివశ యాదసాం అన్నముత్తమం, వాడన్నిటికి కూడా నేను భోజ్యం నన్ను భోజనం చేసేస్తాయి అవన్నీ కలిసి. అందుకని వాటికి నేను భుజింపబడేటువంటి దానిగా అవుతాను, వాటికి ఆహారం అయిపోతాను, ఉత్తమమైనటువంటి ఆహారం అవుతాను వాటికి అంటాను. నచ శక్యే త్వయా సార్ధం గంతుం శత్రు వినాశన కళత్రవతి సందేహస్త్వయి స్యాద్ అపి అసంశయం. ఓ శత్రు వినాశనం చేసేటువంటి వాడా, నువ్వు శత్రువులు నాశనం చేస్తావు, బాగానే ఉంది అటువంటి వాడివే, కానీ నీతో రావడానికి అవకాశం కష్టం. నా శక్యే త్వయా సార్ధం గంతుం, నీతో కూడా వెళ్ళడానికి నేను వీలు లేదు, నేను రాలేను. ఎందుకని అంటే సందేహస్త్వయి స్యాద్ అపి అసంశయం, తప్పనిసరిగా నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్తుంటే వీడు ఎవరో స్త్రీని పట్టుకెళ్తున్నాడు అని అందరూ సందేహిస్తారు, రాక్షసులు కానీ ఎవరందరూ కూడా అంటుంది.
హ్రీయమాణాం తు మాం దృష్ట్వా రాక్షస భీమవిక్రమా అనుగచ్చేయురాదిష్ట రావణేన దురాత్మన. వాళ్ళు వెంటనే చూస్తారు రాక్షసులు, చూసి రావణాసురుడు చెప్తారు. వాడని చెప్తాడు, అరే వెళ్ళి పట్టుకోండిరా, ఎవరో సీతను ఎత్తుకుపోతుంది అని చెప్పేసి వాడు చెప్తాడు. అందుకని హ్రియమాణాతు మాం దృష్ట్వా, నీ చేత తీసుకెళ్ళబడుతున్నటువంటి నన్ను చూసి భీమ విక్రమ రాక్షస, భయంకరమైనటువంటి విక్రమం కలిగినటువంటి వాడు రాక్షసులు ఉన్నారే, అనుగచ్చేయు, నీ వెంట పడతారు రావణుడి యొక్క ఆజ్ఞతో. తైస్త్వం పరివృత శూరై శూలముద్గరపాణిభి, వాళ్ళందరూ చేతిలో శూలాలు ముద్గరాలు ఆయుధాలని పట్టుకుని నిన్ను చుట్టుముట్టుతారు వాళ్ళు. మరి వాళ్ళు ఆకాశంలో గమనం కలిగినటువంటి వాళ్ళే కదా, నేను చుట్టుముడతారు. భవేస్త్వం సంశయం ప్రాప్తో మయా వీర కళత్రవాన్, అప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్ళగలమనేటువంటి సంశయంలో పడుతుంది, సందేహం అనేటువంటి పరిస్థితిలో పడుతుంది. ఎందుకనంటే సాధుయా బహవో వ్యోమ్ని రాక్షసాత్వం నిరాయుధ సాయుధ, వాళ్ళందరూ ఏమో ఆయుధాలు పట్టుకుని వస్తారు, నువ్వేమో ఆయుధాలు లేవు నీకు, నువ్వు నిరాయుధుడిది, వాడు ఆయుధాలతో కూడినటువంటి వాళ్ళు వ్యోమిని ఆకాశంలో వాళ్ళు వచ్చి నీతో యుద్ధం చేస్తే కథం శక్ష్యసి సంయాతం మాం చేవ పరిరక్షితం, నన్ను రక్షించడం ఎలాగ, నన్ను రక్షించాలి, వాడితో యుద్ధం చేయాలి, ఈ రెండు పనులు ఎలా చేయడానికి సాధ్యం నీకు? యుధ్యమానస్య రక్షోభిస్తతస్థై క్రూరకర్మభి ప్రపతేయం హితే పృష్టాద్ భయార్త కపిసత్తమా, వాళ్ళతోనేమో నువ్వు యుద్ధం చేయక తప్పదు, వాళ్ళు క్రూరకర్మం చేసేటువంటి వాళ్ళు భయంకరమైనటువంటి వాళ్ళతో నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. అలా చేస్తే ఆ రాక్షసులతో నువ్వు యుద్ధం చేస్తే అప్పుడు నీ వీపు మీద నేను కింద పడిపోతాను అని నా భయం కదా మరి అంటుంది. అథ రక్షాంసి భీమాని మహాంతి బలవంతి చ కథంచిత్ సాంపరాయే త్వాం జయేయు కపిసత్తమా అథవా యుధ్యమానస్య పతేయం విముఖస్యతే పతితాం చ గృహీత్వా మాం నయేహు పాపరాక్షసా. నువ్వు ఆ భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులు ఉన్నారే, వాళ్ళు యుద్ధంలో నిన్ను వాళ్ళనే గెలవచ్చు అంతమంది కలిసి. నువ్వు యుద్ధం చేసేప్పుడు నీ ధ్యానం నామే ఉండదు, ఎందుకంటే నువ్వు వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తూ ఉండాలి. అలాంటప్పుడు నేను అక్కడ నీ వీపించి పడిపోతూ ఉండొచ్చు. ఆ పడిపోతున్నటువంటి నన్ను వాళ్ళు పట్టుకుని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు వాడి దగ్గరికి, ఇవేమైనా జరగచ్చు. మాం వా హరే హరేస్త్వాత్ యుద్ధస్త్వాత్ విశేషయురథాపి వా అనవస్థౌ హి దృశ్యేతే యుద్ధే జయపరాజయౌ. మాం వా హరే యుస్త్వాత్ హస్తాత్, నీ చేతిలోంచి నన్ను వాళ్ళు లాక్కెళ్ళిపోతేనో, లేదా నన్ను అక్కడ లాక్కెళ్ళిపోతారో, నన్ను చంపేస్తారో, వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు. యుద్ధం జరిగేప్పుడు ఎవడు గెలుస్తాడో ఎవడు ఓడిపోతాడో ఏం చెప్పగలం? నువ్వు గెలుస్తావు వాళ్ళు గెలుస్తారో అని చెప్పలేం కదా. అందుకని ఏమైనా జరగచ్చు, ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది జరిగినా కూడా జరగచ్చు. అహం వాపి విపద్యేయం రక్షోభిరభితర్జిత తత్ప్రయత్నో హరిశ్రేష్ఠ భవే నిష్ఫల ఏవతు. వాళ్ళు ఆ రాక్షసులు ఉన్నారే, వాళ్ళు గట్టిగా నన్ను విపత్తులో పడేయచ్చు. నేను వాళ్ళ యొక్క విపత్తులో పడి నేను కనుక ప్రాణం వదిలేసే పరిస్థితి వచ్చిందనుకో, అప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పని అంతా నిష్ఫలం అవుతుంది. నువ్వు ఇంత కష్టపడి సముద్రం దాటి రావడం, నన్ను చూడడం, ఇవన్నీ చేయడం అంతా నిష్ఫలం అయిపోతుంది. మళ్ళీ నువ్వు కామం త్వమపి పర్యాప్తో నిహంతం సర్వరాక్షసాన్ రాఘవశేషో హీయేత్ త్వయా శక్తైస్తు రాక్షసై. అలాగే ఒకవేళ లేకపోతే ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు వాళ్ళందరినీ చంపేసేసావనుకో, ఆ యుద్ధంలో రాక్షసులందరినీ కూడాను వాళ్ళందరినీ వధించేసావనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? రాముడి కీర్తి ఏమవుతుంది? రాముడు కదా వాళ్ళందరినీ చంపాల్సింది, నువ్వు వాళ్ళందరినీ చంపేసి తీసుకొచ్చేసావు అనేటువంటిది. అందుకని ఏమవుతుంది? అలా అవ్వదు. రాముడికి ఆయన కీర్తికి ఏమవుతుంది అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటంటే
అసలు ఈ నేను తీసుకెళ్తాను అనుకోవడం అనే దగ్గర నుంచి ప్రారంభించింది. అంటే ఏమిటి, మన సంకల్పం మధ్యలో దూరకూడదు. ప్రపోజల్ ఒకటే ప్రపోజల్ ఉంటుంది, ఆ ప్రపోజల్ ప్రకారం మనం ఆచరించడమే తప్ప మళ్ళీ మధ్యలో మన సొంత ప్రపోజల్ అనేటువంటి చేయకూడదు. చేస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు అవుతుందే అవుదనేటువంటిది రెండు వస్తాయి. అది ఎప్పుడు హయ్యర్ ప్రపోజల్ జరిగితే అవుతుందే అవుదనేటువంటిది ఆసిలేషన్ ఉండదు. అది భగవత్ సంకల్పం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటే అది జరిగిపోతుంది. లేదు నేను చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు. ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అదే మరి ఇక్కడ వస్తున్నటువంటిది. అందుకని నువ్వు గెలిచేస్తావు అనుకున్నప్పటికీ వాళ్ళు నేను ఏమైనా చేయొచ్చు, లేదా నువ్వు నా వాళ్ళందరినీ చంపేయగలను నేను అంటావా, నువ్వు చంపేయచ్చు, నీకు దగ్గర శక్తి ఉండొచ్చు. కానీ ఉన్నప్పటికీ మరి రాముడు రావాలి, రాముడు చేయాలి. అసలు ఉన్నటువంటి ఎలా ఎందుకు వచ్చింది వీడు ఇక్కడికి? ఆ మాత్రం రావణాసురుడిని అప్పుడే భస్మం చేసేసి ఉండేది కదా ఆవిడ. వాడు ఎప్పుడైతే అక్కడికి వచ్చి చేశాడో వాడిని భస్మం చేస్తుండేది ఆవిడ తన శక్తితోనే. ఇంత దాకా ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే, ఒరే అబ్బాయి, రాముడికి ఆ మాత్రం తెలియక కాదురా. పైగా నువ్వు నీ వానరులు వీళ్ళందరూ లేకపోయినప్పటికీ రామలక్ష్మణులు లంకకి రాగలరు, వాళ్ళందరిని సంహరించగలరు, నన్ను తీసుకెళ్ళగలరు. ఆ సంగతి ఈయన తెలుసు పాపం. ఆ క్షణంలో పాపం పొరపాటు పడ్డాడు. అందుకని చెప్తోంది, గుర్తు చేస్తాను మళ్ళీ. నీ శక్తి అనుకుంటున్నావు, అసలు శక్తి ఆయనదే కదా. ఆయన శక్తివంతుడు కాబట్టే ఆయన శక్తితోనే నువ్వు వచ్చావు ఇక్కడికి. నువ్వు కానీ మరి వానరులు కానీ అందుకని హరియూధప అని మాటిమాటికి వాడుతుంది. మీరెవరూ లేకపోయినప్పటికీ, మీరెవరితో లేకపోయినప్పటికి కూడా వాళ్ళిద్దరూ నన్ను రాక్షస సంహారం చేసి తీసుకెళ్ళగలరు, వాళ్ళకి సహాయం లేకపోయినప్పటికీ. కానీ ఇక్కడ ఏమిటి, వానరుల్ని రాక్షసుల్ని అందరినీ ఉద్ధరించడం అనేటువంటిది సీతారాములు ఇక్కడ వస్తే కానీ జరగదు. ఇవన్నీ ఉండగా నువ్వు ఆ వీపు ఎక్కువ తీసుకెళ్ళిపోతానంటావు ఏమిటి అంటుందన్నమాట ఆవిడ. అందుకని అలాగా ఆవిడ హనుమంతుడికి కొద్దిసేపు అన్నమాట. అంటే మనకైతే చాలాసేపు పడుతుంది, కానీ ఆయన కొంచెం అలా ఆయన చిత్తచాంచల్యం కాదు. అమ్మవారు అయ్యో ఇంత శోకపడుతోంది ఆవిడ, ఆయన అంత శోకంలో ఉన్నాడు, ఎందుకు ఈ డిలే అంతా, ఎందుకో ఈ శోకం లేకుండా మనం తీసుకెళ్ళిపోతేనో అని. అప్పుడు ఏం చెప్పాడు, ఏమైంది ఆ క్షణంలో ఏం మరిపోతుందంటే, స్వామి ఏమని పంపించాడు, నువ్వు వెళ్ళి అమ్మను చూసి నా కుశలం చెప్పు, ఆవిడ కుశలంగా ఉందో లేదు చూడు, వచ్చి నాకు చెప్పన్నాడా, ఇంకేమైనా చెప్పాడు ఆయన? చెప్పలేదుగా. నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ ఎక్కించుకొచ్చేసి అని చెప్పాడా? చెప్పలేదు కదా. ఆయన చెప్పినట్టు చేయాలంతే. అంటే అత్యుత్సాహం కలుగుతుంది ఒక్కసారి మనకి. గురువుగారు మనకు చెప్పారనుకోండి, చెప్తే మనకి ఇంకా ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఆ అత్యుత్సాహం మనకి రాదు, ఉత్సాహం ఉండాలి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇదేముంది, ఈ మాత్రం నేనే చేసేస్తాను అనేటువంటిది మధ్యలో దూరుతుంది. అది దూరిందంటే మనకు అయిపోయామన్నమాట. అందుకని అలా మనం పతనం కాకుండా మళ్ళీ గురువే రక్షిస్తాడు. అలాగే సీతమ్మవారు మళ్ళీ హనుమంతుడిని ఆ దీంట్లో పొరపాటు పడకుండా మళ్ళీ అరే అబ్బాయి పొరపాటు పడకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన రక్షించడం కోసం మాట్లాడుతోంది. ఇంకా కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతుంది, అవి రేపు చెప్పుకుంటాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.